सम्माननीय श्रोताबंधु मानक मोर नमस्कार। आमे प्रकृति कवि गंगाधर मेहरଙ୍କ रचित तपस्विनी काव्यर आलोचना आरंभ करिबा। ए काव्यर रचना काल 1914 मसीहा। एकादश सर्गर समाहार रे यह एक कला मंजुल सृष्टि जार प्रभाव ओडिया पाठक पाठिका मानक निकटरे अनन्य। निर्वासिता सीतांकर वाल्मीकि आश्रम रहिबार समयर चित्र एथिरे प्रदत्त, जहा मूल रामायण रे नथिले मध्य भवभूतिंकर उत्तर रामचरित स्थानित। उत्तर रामचरितरु कथावस्तु को आनी अनुपम कवित्वर सुललित स्पर्श देई कवि गंगाधर कालजयी काव्य तपस्विनी को रचना करिछंती। शब्दरे भरी रहिछि असीम जीवनी शक्ति। कविचित्तर सुकुमार अनुभवर वन झरणा जेपरि झरी जाइछि प्रत्येक सर्गरे। मते लागे मानसिकतारे वाल्मीकि आश्रम को जाई सेठारे रही प्रत्यक्षदर्शी विवरणी सते जेमती प्रदान करिछंती रंगाजीव गंगाधर। श्रोताबंधु आसंतु आमे मध्य जीवा से पवित्र ऋषि आश्रम को, वाल्मीकि आश्रम को कविंक कंठ सह कंठ मिलाई गाइबा। वाल्मीकि आश्रम को धाई अछि मन करिबाकु निर्वासिता सीतांकु दर्शन। केमंते से कले जीर्ण हृदय शिवन कहा संगे केमंते बाजा पीले जीवन। से आश्रम रे पहुँची आमे देखिले तार श्यामल शोभन वृक्षलता जेउठारे रहिछि शांतिर अखंड राजत्व। छाया शीतल से परिवेश जेपरि मनमुग्धकर सेपरि स्निग्ध और लोभनीय। आमे मध्य कविंक लेखा को आवृत्ति करिबा। वाल्मीकि आश्रम राज्य रे शांति राजत्व करे कोश पूर्ण करी पादप दत्त सुछाया करे। अकपटे ताहा दियंती सेही पादप माने अजाचिते निज शरीर मानदंडर माने। राजराणी सीता निर्दोष हेले हैं जन अपवाद जोगु श्री रामचंद्र राजधर्म पालन पूर्वक सीता को निर्वासन दंड देइछंती। गंगा नदी कूलर वाल्मीकि आश्रम निकटरे लक्ष्मण तांकु नेई छाड़ी आसिछंती। निर्वासिता सीतांकर दारुण मर्मवेदनार स्वर और स्वरूप विश्व प्रकृति को व्यथित करिछि। वातावरण रे बात्यार तांडव नृत्य एई व्यथा को प्रकट करिछि। बात्या किछि समय परे थमी जाइछि, मात्र सीतांक नेत्ररु अश्रुर झरणा झरिबा कमी नाही। मुनि कुमारी माने बात्या थमिबा परे आश्रमर अवस्था निरीक्षण करने को गला बेले क्रंदनरता सीता को देखिछंती। विस्मित होइछंती किए 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 रोदनरता नारी, काहेकि तार एठार आविर्भाव, ए किए ए किए ए किए। सेमानक मनरे आसिछि स्वर्गपुरु केउ देवी की सद्य सापर फले सदेहरे खसी पड़िछि आसी अबनी तले। भ्रमु भ्रमु किबा अभ्रे अभ्र मातंग चढ़ी पुरंदर पुर शोभिनी पड़ी अछंती गड़ी। मने हेला सते जेमती आकाशरु ऐरावत हस्ती पृष्ठरु सचीदेवी भूमि रे पड़ी जाइछंती कि। आउ किए कहिला किए बा कहिला जाह्नवी अबा मूर्तिमती की लोतक कल्लोळे भसाऊ
ଛନ୍ତି ବସୁମତୀ କି। ନହେଲେ ଏ ଘନ କୁନ୍ତଳା ଘନ ସହିତ ତାରା ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ଧରାରେ ବହି ଯାଉଛି ପରା। ଲଳିତ ଦିଶୁଛି ଲଲାଟେ ତାର ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ ମୁଖ କମଳକୁ ହୋଇଛି ଯେହ୍ନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଇନ୍ଦୁ। ମୁନିକୁମାରୀମାନେ ସେଠାରୁ ଫେରିଯାଇ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତେ ମହର୍ଷି ନିଜେ ଆସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସୀତାଙ୍କ ନିକଟରେ। ଅପୂର୍ବ ସେ ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଅତି ଚମତ୍କାରିତାର ସହିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ଵେତ ଶ୍ମଶ୍ରୁ କେଶ ବିଭୂତି ବପୁ ସୌମ୍ୟ ମୂରତି ବାଲ୍ମୀକି ମହର୍ଷି ସମୀପେ ହେମ ଗୌରୀ ସତୀ। ଦିଶିଲେ ଯେମନ୍ତ ତୁଷାର ତନୁ ହିମାଦ୍ରି ତଳେ ତପସ୍ୱିନୀ ଉମା ମୌନେ ରହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳେ। ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିଥିଲେ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି। ଆଉ କହିଲେ, ବିବ୍ରତ ହୁଅନା, ବ୍ୟଥିତ ହୁଅନା, ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ରହ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୋର ପିତାଙ୍କୁ, ତୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ। ତୁ ଏଠାରେ ନିର୍ଭୟରେ ରହ। ଶ୍ୱଶୁର ତୋ ମୋର ସୁହୃଦ, ସେହିପରି ତୋ ପିତା। ଅସଂକୋଚେ ରହ ଆଶ୍ରମେ, ମଣି ସଂସାର ପିତା। ଆଶ୍ରମ ଅଭିମୁଖେ ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସୀତା ଗମନ କଲେ। ଆଶ୍ରମରେ ତପସ୍ୱିନୀ ଅନୁକମ୍ପା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହସିକ୍ତ ଚିତ୍ତରେ କିଛି ଫଳମୂଳ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ବାରମ୍ବାର ବୋଲି ମଧୁରେ ଧୀରେ ଭୁଞ୍ଜ ମା ଭୁଞ୍ଜ, କରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ କରକ ମଞ୍ଜି ପୁଞ୍ଜକୁ ପୁଞ୍ଜ। ଅବଶେଷେ ଆଉ ଦିଓଟି ବୋଲି ଭୁଞ୍ଜାଇଲେ ସେହୁ ସତୀଙ୍କି 8-10ଟି କୋଳି। ସେତେବେଳକୁ ରାତ୍ରି ତାର କଳା ପଣତ କାନିରେ ଆଶ୍ରମକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଥିଲା। ମୁନିକନ୍ୟା ଜଣେ ହରିଣ ଛାଲ ପାରିଦେଇ ସୀତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇଲେ। ତେଣେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜଉଆସ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ସୀତା କିନ୍ତୁ ନଥିଲେ। ରାତିର ଆକାଶରେ ତାରାମାନେ ଫୁଟିଲେ, ଆଉ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମଥାନତ କରି ବସିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ହରଣ ଗୁଣନର କେତେ କେତେ ଅଙ୍କ କଷା। ହରଣର ଅଙ୍କ କଷାରେ କେତେବେଳେ ଭାଗଫଳ ପଡ଼ିଲା, ପୁଣି ଭାଗଶେଷ ରହିଲା ନାହିଁ। ଆଉ କେତେବେଳେ ଭାଗଫଳ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଭାଗଶେଷ ରହିଗଲା। ଏଇ ଯେମିତି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସୀତାଙ୍କୁ ବନବାସ ଦେବା ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ରାଜଧର୍ମର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ଆଉ କେତେବେଳେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମିଥ୍ୟା କଥା ଶୁଣି ସୀତାଙ୍କୁ ବନବାସ ଦେବା ପତି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଦୋଷାବହ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ମନ କହୁଛି, ହୃଦ ପଛେ ଜଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଅନଳେ, ଜଳଦାନେ ଘନ ବାଧ୍ୟ। ସୁଖ ତେଜି ରାଜା ତୋଷିବ ପରଜା, ତେବେ ତ ପରମାରାଧ୍ୟ। ସେଇ ମନ ପୁଣି କେତେବେଳେ କହୁଛି,
ନୟନ ଯୁଗଳ କାହିଁକି ବିକଳ ହୋଇ ଛାଡ଼ୁଅଛ ଜଳ। ଶୁଖିଗଲେ ସର କମଳିନୀ ମୋର ହୋଇଯିବ ଟଳ ଟଳ। ମନ କହୁଛି ଠିକ୍ ହୋଇଛି କେତେବେଳେ, ତ ପୁଣି ସେଇ ମନ କହୁଛି ଭୁଲ ହୋଇଛି। ପ୍ରବୋଧନା ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ନେତ୍ରକୁ ଲୁହ ନ ଝରେଇବା ପାଇଁ। ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଖର ବେଗରେ ନ ବହିବା ପାଇଁ। ଚର୍ମକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଝାଳରେ ବାରମ୍ବାର ସିକ୍ତ ନ ହେବା ପାଇଁ। ଭାବନାର ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ସାରା ରାତି ଏମିତି ସୀତାଙ୍କ ବିରହରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବିତି ଯାଇଛି। ଏପାଖେ ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ। ସ୍ମୃତିପଟରେ ଭାସି ଉଠୁଛି ଅନେକ ଚିତ୍ର। ଶୁଭୁଛି କାନରେ ଅତୀତର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାଷଣ। ବସି ବସି ଭାବୁଛନ୍ତି କେତେ କେତେ କଥା। ଝରିଯାଉଛି ଆଖିରୁ ଲୁହର ଧାର। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଓ ରୂପର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବିବ୍ରତ କରୁଛି, ବିଚଳିତ କରୁଛି ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କୁ। ଏମିତି ଭାବନାରେ ରାତି ପାହିଯାଇଛି। ତାରାମାନେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ମଳିନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବଦିନର ଫୁଟା ଫୁଲ ଝରା ଫୁଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସକାଳ ଆସିଛି। ଋଷି ଆଶ୍ରମକୁ ଧୀର ଧୀର ପାଦ ଚାଳନା କରି ଆଶ୍ରମିକ ବାତାବରଣରେ ଭରିଯାଇଛି ଅନୁପମ ହୀରକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା। ଲାଗୁଛି ବାତାବରଣରେ ଶ୍ଵେତପଦ୍ମର ବର୍ଣ୍ଣବିଭା ଉକୁଟି ଉଠୁଛି କି। ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ସେହି ବାସନ୍ତୀ ସକାଳର ଶୁଭ୍ର ସୁନ୍ଦର କଳାମଞ୍ଜୁଳ ପରିବେଶ। ପତିପ୍ରାଣା ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଉଷା ଆସିଛନ୍ତି। ହାତରେ ଶିଶିରର ମୁକ୍ତା, କଣ୍ଠରେ କୋଇଲିର ସ୍ୱର, ଆଉ ସାଥିରେ ସମୀରର ସଙ୍ଗୀତ, ଭ୍ରମରର ବୀଣାତାନ, କୁମ୍ଭାଟୁଆର ସ୍ତବ ପାଠ, ସବୁକିଛି ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିବେଦିତ। ଚତୁର୍ଥ ସର୍ଗ ଜନପ୍ରିୟ ସର୍ଗ ଚୋଖୀ ରାଗରେ ରଚିତ। ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଆଶ୍ରମେ ପ୍ରଭାତ। ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ବିକଚରା ଜୀବ ଦୃଶା। जानकी दर्शन तृषा हृदये बही। कर पल्लवे निहार मुक्ता धरी उपहार। सतींक बास बाहार प्रांगणे रही। कल कंठ कंठे कहिला दर्शन दिय सती राति पाहिला। समीर संगीत गाए भ्रमर वीणा बजाए। सुरभि नर्तने थाए उषा निर्देशे। कुंभाटुआ होई भाट आरंभिला स्तव पाठ। कलिंग अइला पाट मागध बेशे। ललित मधुरे कहिला
ଉଠ ସତୀ ରାଜରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା। ଏକାଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଅନୁକମ୍ପା ତପସ୍ୱିନୀ ଆସି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ପାଶେ ଗମ୍ଭୀରେ। ବୋଇଲେ ଉଠ ବୈଦେହୀ ଉଷା ସୁକୁମାର ଦେହି ଆସିଛି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତୋଷ ବିଧିରେ। ତମସା ରହିଛି ଅନାଇଁ କୋଳ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ। ସୀତା ଆସନରୁ ଉଠି ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ସାର୍ଥକ ପୂଜାରିଣୀ ସାଜି ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ଚରଣରେ ଏବଂ ଉଷାଙ୍କର ପଦବନ୍ଦନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମନ ବିଷାଦିତ ମାତ୍ର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ। କ୍ରୋଧ ନାହିଁ ବରଂ ଅଛି ଅଭିମାନ ମିଶ୍ରିତ ଆସକ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅବସାନ ଘଟେଇ ସୀତା ତମସା ନଦୀର ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତେ ତମସା ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା ସହ ସୀତାଙ୍କୁ ଅସୀମ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛି। ମଧୁର ସ୍ୱରରେ କହିଛି, ଅମୃତ ମଧୁର ସ୍ୱରେ ଭାସିଲା ପରିତୋଷରେ ମାଗୋ ମୋ ମାନସରେ ନଥିଲା ଆଶା କରିବ ଅଙ୍କେ ବିହାର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦହାର ସୀତା କରି ପରିହାର ଭୋଗ ପିପାସା ଭାଗ୍ୟବତୀ ମୋତେ ସଂସାରେ ବୋଲିବେ ତୋ ଯୋଗୁ ଏକା ପର ସଂସାରେ। ଏଥିସହିତ ଆଉ ଏକ ସବିନୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ତମସା। ସୀତାଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ତାର ଧୀର ଲହରୀରେ ଭାସି ଆସୁଥିବା ଝରା ଫୁଲକୁ ସ୍ନାନ ସମୟରେ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ନ ଦେବା ପାଇଁ। ପତିବ୍ରତା ଅଙ୍ଗେ ଲାଗି ପବିତ୍ର ହେବାର ଲାଗି ବ୍ରତ ତିବାସ ବିରାଗୀ ପ୍ରସୂନ ମାନ ଦୂରୁ ଦୂରୁ ଝାସି ଝାସି ଧାଇଁଥିବେ ଭାସି ଭାସି ଭ୍ରମୁଥିବେ ଆସି ଆସି ତୋ ସନ୍ନିଧାନ ସ୍ନାନ ସମୟେ ତୋ ପୟରେ ଦୟାମୟୀ ନ ପେଲିବୁ ତାଙ୍କୁ ପୟରେ। ମେହେର କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ଉଷା ଯେପରି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ତମସା ସେପରି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଛି। ନୂତନ ରଙ୍ଗ ରାଗରେ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଛି ବନଭୂମି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ମୁନିଆଶ୍ରମ ଏକ ପବିତ୍ରତମ ସ୍ଥାନ ଯହିଁରେ ଅହିଂସାର ଅଖଣ୍ଡ ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରଶାନ୍ତିର ଶେଷହୀନ ନିର୍ମଳ ଆଧିପତ୍ୟ। ଏହାର ଚିତ୍ରଣରେ
କବି ଗଙ୍ଗାଧର ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ପଢ଼ିଲେ ଲାଗିବ, ଶୁଣିଲେ ଲାଗିବ ସତେ ଯେମିତି ଆଶ୍ରମକୁ ଅବଲୋକନ କଲା ପରି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅବସ୍ଥାନ କଲା ପରି। ଏହା ହିଁ କବିଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ, ଏହା ହିଁ କବିତ୍ୱର ଅପୂର୍ବ ମହନୀୟତା, ଯାହା ପାଠକ ଚିତ୍ତରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହେ ଏବଂ ସେହି କବିତ୍ୱର ଅନୁପମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ପାଠକର ମନଭୂମି ସୁରଭିତ ଏବଂ ସୁରଞ୍ଜିତ ହୋଇ ରହେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏହି ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ଆଲୋଚନାର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ମୋର ବିନମ୍ର ନମସ୍କାର।